सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाकहू व तवालदू व तनासलू फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम। दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मुददी मजलिस हाज़िरीन मुसलमानान वरुणो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द मोहतरम हाजी वलीउल्लाह साहब और द ढेर मोहतरम व मुकर्रम हाजी असद साहब और द बिरादर मोहतरम हाजी कारी कलामुद्दीन साहब दे मोहतरमीन व मुअज़्ज़ज़ीन व दोस्तान रूहों पर दावत बांधे द मोहतरम बरखुरदार जनाब इंज़िमामुल हक़ साहब दवादब तकरीब के द शिरकत मौका रब्बुल आलमीन नसीब कड़ा। योसो ख़बरे दवाद मुतालिक और योसो ख़बरे दवाद नफस द ज़िंदगी व द जुन द सुन्नत मुताबिक दर ताज़ को ज़मानो दो ख़बर इस्तास मख्के को यो दादी ची दावाद मुन खलक कर नो दावाद दा द मुसलमान द पारा यो सुन्नत दे और सिर्फ द हुज़ूर पाक मुबारक सुन्नत न दे दा द यौ लक सलील शुज़र पैगम्बरान मुकम्मो बेश दा यो तरीक़ा व सुन्नत दे। सिर्फ दो पैगम्बरान वदून न दिखने यो पागे के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चेगा आसमान ताला जमदे खेजोले दे आओ दा क़यामत नमक के बराकुज़ीगी व वाद बगवरे कई द्वेम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम दा प पैगम्बरानों के वाहिद पैगम्बर दे इधर सल्वेख तो कालो नमक के दल अल्लाह नबूवत वर्कड़े और ब्या दो वादन दिकड़े दे पालकाना के दे और ज़ालिम यहूदी बादशाह दला से शहीद शवे दे नौर के सुम अंबिया व पैगम्बरान दी नो टोलो वदूना कड़े और अल्लाह पाक दा वाद दा इंसान बांदे दा खपल नियामत इजहार कई और अदवी शे पदी दे खपल नियामत वतवई। अल्लाह फरमाई ए खलको पजड़ के दमा अज़मत औलूई वाचवे द लोये या ज़ात चिता दे यो नफ्स न पैदा करे और दागा नफ्स ने दागा बीबी पैदा करा हज़रत आदम हज़रत हव्वा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ और ब्या दगी द्वारों ने ढेर ज़्यादा सड़ी और खज़े पदे मखदस मका उशिंदे ख्वार वार खुदे पैदा उस दाल ला एहसान कई पहुँच
واده کې څه فایده ده یو خو دست انساني زیات شي او بیا زمونږ دپاره واده کې څه فایده ده مسلمان زیات شي او بیا بله فایده سره د رسول الله مبارک امت زیات شي حضور پاک فرمائی تناکحو نکاو کې وتوالدو بچی راوړی وتناسلو نسل زیات کې فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وستاسو په وجه به د قیامت پر ورځ په نورو امتونو فخر کوم چې تاسو لږ یو زما امت ډېر دی نو د حضور پاک د فخر ذریعه ده بچی زیات زمونږ خو نن سبا د دنیا نعره لګي چې بچے دو ہی اچھے چوٹا کنبا و زندگی آسان دو بچی راوڑے جون باسان شي نن سبا دا نعره لګیږي کم بچی راوړی او خاندان کم کې او کم خلکو چې په دې فارمولا عمل کړی دی په دې فارمولا نن استومانه ناستې پراته دي نن د هغوی مشران کل چې کم بوډاګان دي ځوانان کم پیدا شوي دي او بوډاګان زیات دي نن ټول د کورونا د لاسه ډزو غړپ روان دي د دنیا نه زمونږ بوډاګانو طبقه کمه ده د ځوانانو طبقه شکر دی زیاته ده او نورم زیاتېږي نو کورونا مو رانه له ډغره ورکړله بوډا ډغره نشي ورکولی ځوان وله ډغره ورکوي خو د الله په فضل ګورې ښه دا چې وایي هم نیم ټینګې او مونږ به دا وکړو دا وکړو مونږ یې سب نشو کولی دا صرف د رب العالمین په فضل او په طاقت کې مسلمانې زیاته شي زمونږ امام شافعي رحمت الله علیه یو طرف ته دی درې امامان بل طرف ته دي شافعي صاحب وایي تخلیل العبادت کې یو سړی ډېر عبادت کوي نو دا د واده نه بهتر دی ادا وایي یو سړی وایي نه کوم واده د الله عبادت کوم دا غوره ده شافعي صاحب وایي ولې دی به روجي ونیسي دی به د شپې عبادت وکړي دی به واده نه کوي د بچو غم پې نشته د لور غم پې نشته د بچي لور د واده غم نشته د هغې د لویولو غم پې نشته جومات کې به پروت او د خدای عبادت به کوي او چې واده دی وکړه خو بیا به غم ښادي کې د لور قوم سره به هم کې او د انګور قوم سره به هم کې او د دوی چې کوم قوم دی هغې سره به زوم قوم سره به هم کې او رشتہ داری به هم کې ولې چې به تا سره هم خلک کوي او دی خو به ځان له جومات کې ناست خپل عبادت پکې غم خادر سره خلاص درې امامان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احمد ابن حنبل او مالک صاحب وایي نه د دې زخلیل چې ځان له سړی عبادت ته کیني دی نه وایي واده بهتر دی شافعي صاحب وایي نه که نه د هغه عبادت په کوي چې وادو کې خو بچو له به منډې ترړې وایي دی خو د هغې نه خلاص دی چې وادو کې ښځه به ورته بلا پڼ په سري دا راوړه دا راوړه دا راوړه دی د هغې نه خلاص دی چې وادو کې ما به غم خادي کوي دی د هغې نه خلاص دی چې وادو کې سار به ګوټ چارې پسې وځي ماښام به را پیدا کېږي د واده نه دی کړی نه د ښځې غم شته او نه د بچو غم شته د هر څه نه خلاص دی چې وادو کې دی روجي نشي نیولی دی به ښځې له ډوډۍ پیدا کوي کوداله به وایي او چې وادي نه کړي جومات کې به ناستې روجې به نیسي او د شپې به هم د خدای عبادت کوي او به د شپې عبادت کوي او که بېلونګړی به سنبالی وادو کې بېلونګړی به سنبالی بیزو به ګډی او کدی به عبادت کوي درې واړه امامان وایي نه واده غوره دی د دې سړي نه هغوی څه وایي هغوی وایي دی چې ډېر عبادت وکړي نو صرف ځان به جنت ته پورې باسي د ورځې روجې او د شپې عبادت او جومات کې پروت دی او اعتکافونه کوي دی به څه وکړي صرف یو کس به ځان خپل ځان به پورې باسي یو کافر به مسلمان نه کړي او چې دا چا واده وکړو ښځه خاوند یو ځای شو بچي پیدا شو نو درزن پاړو چې ته تللی نه او نور دې پکې خدای خیر واچي یو ګروز او یو درزن مسلمانان خدای زیات کړل د زوی بچي د لونو بچي ورپسې ځه څومره انسانان الله مسلمانان پیدا کړل ټول کلمه ګو دي ټول به جنت ته دي انشاءالله نو واده غوره شو که نه او چې ته وایې د شپې به بېلونګړی لوبئ او کدی به عبادت کوي نو د نفلي عبادت د بېلونګړی مخ ته کتو کې هم ثواب دی او که بېلونګړی دته ګوري داسې په خوشحاله په مسکا ورته وګوري او یو بل ته داسې ښه خشته غوندې وخاندي د دواړو خدای ثواب ورکوي زه نه وایم رسول الله مبارک فرمایي خاوند چې ښځې ته په خوشحاله نظر وګوري دله خدای ماشاءالله پوره ثواب ورکوي ښځه چې خاوند ته په خوشحاله نظر وګوري دله پوره ثواب الله ورکوي رسول الله مبارک فرمایي
حتى تجعل اللقمه في فم امرأتك ای فی فی امرأتک یو نوړی چې دی واغېسته او د ښځې په خوله مبارکه کې دی کېښوده په خدای اجر درکوي ناجوړه ښځه نه ګوري ناجوړه خو به خامخا په خوله کې قاشوغه کې خوراک ورکوي نه چې ښه ټیټ ټوټ روانوي او تکله د کېړو نه ټسار وباسي چې هغې ښځې له دې خوله کې د مردان نیمه پیړه ورکېښوده د حضور پاک د وینا مطابق په دې الله اجر درکوي ثواب شو که نه شو که رزق ګټې دا هم ثواب دی طلب الحلال فریضة بعد الفریضه که غم خادي کې دا هم ثواب دی خولې ځان نه وباسې ورته حلال رزق ګټې دا ثواب غم خادي کې ثواب رشته داري ثواب صلې رحمي ثواب نو درې واړه امامان وایي چې دې کې خو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی په واده کې څومره کلمه ګو به پیدا شي امت محمدي زیات شو رشته قائم شوي دوه قومونه ورسره خدای یو کړل تعاون علی البر والتقوا پیدا شي یو بل سره په نیکۍ کې مدد کوي په ګناه کې نه کوي دا ټول د واده فایدې او د واده برکتونه دي یو لور چې دی الله اکبر حضور پاک فرمایي یو لور چې دی وپالله یو لور زی پرې دوا یو لور دی وپالله حضور پاک فرمایي دیو زب په جنت کې یو دی زمونږ دا نجس راپاسي نو دی وی مونږ ته اسلام کې حق نشتا میرا جسم اور میری مرضی سو یہ لکا نارا خطا سو سو رہے کر میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی وجود جستا وجود او ستا مرضی دا جینے والے پیدا کے دے ځان نه به الک جوړ کړو کړ اوس ما لکه الکانو کار کې خلک وایي دا خزر زم یو خزر یو خیز دی یو خزر یو خیز دی او زاړه پښتانه د خدای وبخیږي به دا د خزو ته نرخزې وي دا نرخزان دی تا وستا اختیار دی تا ځان په خپله پیدا کړی دی ټیک تر دی وجود اختیار مونږ له الله را کړی دی بالکل لاس پوکې خو چې الله طاقت واچي نو زه به خپل قدم والم چې الله طاقت واچي نو دا لاس به وړقوم چې الله طاقت واچي سترګه به وړقوم چې الله طاقت واچي په خولې به خوراک وکړم او که الله توفیق رانکړي قسم په خدای په دې اسم وکړی شم چې الله ونه غواړي الله دا لاس به فاده جوړي ځوړن به بیا اوچتولی نه شم چې الله ونه غواړي زما د دې لاس نه به سمسی جوړئ زما د دې خپې نه به کونټی جوړئ چې الله ونه غواړي خولې نه به ډیوه جوړي لاړې به تېبېږي چې الله ونه غواړي په سترګو به دې ړوند کي بیا به څه کوې هلکه زموږ د وجود طاقت د چا په لاس کې شوق سره شوق سره زموږ د وجود مالک څوک میرا جسم میری مرضی نه اختیار مال خدای را کړی زه مکلف یم خو وجود زما نه دی دا وجود خالق مالک متصرف مصور څوک الله او مرضی به زما نه چلیږي اختیار به زما چلیږي اختیار مال خدای را کړی دی څه حده پورې مرضی زما نه چلیږي د الله به چلیږي اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه چې د خدای پاک د رضا مطابق لاړې نو ژوند به دې د خوشحالۍ وي بیا مرضي به زما نه چي او وایي زه چې ساه روزم خو زما اختیار دا انټرویو کې ورکوي جامې زه پخپله چو پخپله خوښه قدم زه پخپله علم ډوډۍ ناشته پخپله خورم ها خورم هګۍ او که ځان له پنیر پخوم او که ځان له پراټه پخوم زما خپله خوښه ده دا دې کې د چا څه دي ما وی نه داسې نشته ما له خدای یو حد مقرر کړی قرآن شریف کې چې جامه به اچئ خو په دې اندازه به اچئ دې نه زیاته بېکار او د دې نه کمزورې جامه به نه اچئ هم سړي هم ښځې خوراک بالکل تاله اجازت دی خو خنزیر به نه خورئ خوراک تاله اجازت دی خو سپی او پیشو به نه خورئ جامه تاله اجازت دی خو نری به نه اچئ چې دننه وجود دې ته ښکاري اوبه تاله بالکل اجازت دی خو شراب به نه څکئ
ارشي کې الله حد مقرر کړی که مسلمان ځان ته نو دا حد خدای پاک مقرر کړی دی نو وجود د الله د چې کله وغواړي با او چې کله نه غواړي نو مقبرې ته روانې ته وایې میرا جسم میری مرضی دا مقبرې ته ولې دی دا مرې ولې دا سترګه دې ړندېږي ولې دا غاښونه دې وځي ولې دا غوږونه دې کڼېږي ولې دا لاس دې شلېږي ولې دا خپې دې فالج ولې وایي دا ډېر سخت او خطرناک او د جرم ناره ده موږ وایو زما خالق و مالک څوک زما د بچو خالق و مالک څوک زما رازق څوک زما جون ورکوونکې څوک زما جون د غشتونکې څوک زما جون د مرګ د چا لاس کې زما عزت د چا لاس کې زما ذلت د چا لاس کې الله په لاس دا به زما ایمان ښځې له حق خو شریعت ورکړی دی قسم دې که بل دین والا ورکړي اسلام ښځې دا به جمدی ښخولې دا لوڼه اسلام وایي نه یو پکې لا ما ته ټلیفون وکړو وی یو سړي له 4 ښځې دي نو یو ښځې له ولې 4 مړونه منه دي ته خو ځان لړه خوشحاله 4 ښځې کې نو د دې مړه خوشحاله کم 4 مړونه دی کم کنه مې 50,000 خو که د شریعت نه ګام بار وباسېله شریعت نه بار ګام وباسي یو 50,000 خو که زموږ در باندې سو خو که شریعت دیر نه وي دی کې څه حکمت دی ما یې ښه واوره که مسلمان ځان ته وی نو الله وی ښځې له یو خاوند او سړي له 4 ښځې خو اله چې عدل او انصاف کولی شي شریعت پابندي لګولې ده شریعت د ښځې حق ساتلی دلته کې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع بالکل تعالی 2 2 3 4 اجازت شته خو الا تعدلوا فواحده که ښځو سره ظلم کې او زیاتې ورسره نه کېږي او ښځې سره انصاف نشي کولی بیا یو ښځه هلته د ښځې حق مد نظر که چې انصاف نشي کولی څو به یې لکه یو به یې ظلم به نه کوې ښځې سره بلکل به زیاتې نه کوي یو خبره درته وکړم دا مارچ چې وباسي دا ښځې که نه نو زموږ نام څه غلطی کېږي که نه رانیسي بیا هلته وایي که نه وایي مونږ ته ښځې سړي لاس راچوي او مونږ ته سړي سړو د لاسه یو ځای په موټرسایکل نه شوتلی او بس کې راته لاسونه اچوي نو مونږ هم غلطی خو شته که نه والته کول کوي یاد وساتئ زما وروڼو واده نه پس ژوند وپېژنئ واده نه پس به ښځې سره ښکلی ژوند تېری ښایسته ژوند دا ښځه ستا وینځه نه ده چې ستا په کور کې صرف ستا خدمت کوي دا ښځه ستا نوکره نه ده چې صرف ستا په کور کې ستا خدمت کوي ښځې سره به ښکلی ژوند تېری مزېدار ژوند به تېری خوشحاله به ښځه ساتې خپه به نه ساتې زیاتې به نه کړې ښځې سره ګوره زما وروڼو یو خبره واورئ رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن کمې ښځې چې ناشیزې وي ناشیزه پېژنئ 2 معنی درته کوم یو دا چې خاوند ته رابرغېږي دا د پښتو ستاسو د پښتو خبره مې درته وکړه خاوند ورته خبره وکړي او دا ورته رابرغه شي ای ښځې یو پیاله چای پخه کړه ځه مړه موږ ځان له سر خوږېږي تا بورچي خانه نه ده لیدې په سترګو اوس دې بلا سره به څه کوې یا ته ورته وایې ښځې ستړې رالمه ګوډ چاري مې وکړه دا خپې مې خوږېږي یو 2 لاسه خو راله کېده او ښه په نرمه دې ورته وې خولې نه دې کټوی جوړ کړه چینګه دې کړه ورته او وایي په آرام کښېنه ما په خپو ځان له درد دی که ما له پې زور کولی شي وکړه زه پلار تا له زورونو له نه یم رالېږم دې سره اوس څه کوې دې ښځې سره دا اوس ناشیزه خاوند ته په مړه خبره رابرغېږي او یا څه ناشیزه بله معنا فسق و فجور کې مبتلا ده او موبایل پر 2 سړو سره خبرې کوي کولاو مخ بار ګرځي دکاندارانو سره کولاو خبرې کوي ستا حیا محفوظ نه ساتي ګوره دا څونه خطرناکه ښځه ده لیکن بیا هم شریعت وی وی به نه فعظوهن نصیحت ورته وکړه شریعت یو حد مقرر او که په نصیحت کار نه کېږي بیا به څه چل کې بیا به شریعت فرمایي وهجروهن فی المضاجع ملاسته جدا کا کټ بدل کا اوم شریعت وی کوټه به نه بدلې کټ به بدلې په خبره پوهېږې ده به کوټه به
کټ به بدلولو کې فایده ده چې کوټه یا وایي ښځه به ستومانه شي نو خاوند به زر رضا کړي او که کوټه دې بدله کړه ته دې حجرې ته لاړې تختې دی او دا په کور کې پاتې شو نو شیطان پکې کار کوي نور اروانه زیاتېږي روغه نه راځي کوټه بدله کې جوړه په اسانه کېږي او که په دې کار ونه شو نو بیا فضربوهن بیا والې شي خو وال د تعذیب دپاره نه چې عذاب وله ورکې نه 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 وال د تادیب دپاره او قرآن وال ښیي نه قرآن خو وال نه ښیي زما ورور تاسو نه سې تپوس کوم چې دلته په دې ګوته باندې دانه راوښیي او تا ته ډاکټر وایي چې د دې اپریشن پکار دی یعنی دا دانه زیاتېږي بیا به ګوته پرې کېږي اپریشن ته غاړه ایږدې که نه جواب راکړه ولې ورته غاړه ایږدې اپریشن کې خو زخم جوړېږي پیسې هم لګېږي ډاکټر هم فیس لي ولې غاړه ایږدې چې نوره ګوته او نور وجود بچ شي پوهېږې ډاکټر له لاړې هغه درته انجکشن وایي را دې خوا شه انجکشن دله وام یا را دې خوا چې ډریپ ته تخیجم 4 غنټې باندې کټ کې پروت دی زه مړه 4 غنټې موږ نشو سملاستې انجکشن ما مسورې کوه دارو راکې نو دارو راکه نور دا قصې بسې پکې نشم کوی بیا به څه کې اوس او که لا ډاکټر ته دی وایي چې ډاکټر صاحب دا دارو خو تو خورا چې ما خدای ما ته یو سړي ټلیفون وکړو وایي څه دا مسله مې ده وظیفه مې ورته وښوله مې دا سار سل کرته او سل پیرې ماښام وایي ته بیا راله ونه وې واره مې ناجوړه ته دارو به دې زه خورم مې ته ډاکټر له لاړ شې چې هغه راته دارو لیکي او بیا دارو غونډه او ډاکټر ته په میس کړی چې ډاکټر صاحب دا دارو به راله تو نه خورئ مې والله هغه شی هغه سټیټسکوپ وسره په دا مازدیګر به دې وایي چې خدای دې تباه کماله خو در ورځې 50 مریضان او سل راځي دا دارو چې دوی خورم مانه به څه غربین جوړېږي ته به خورې که زه به خورم مې نه وایي زما خوله هغه نه ده کوم چې کومه ستا ده ته راله ووایه که نه نو مې ستا خوله صرف بس د نسوارو خوټ کڼی ده کنزل پکې کلمه پې نه وی درود شریف پې نه نو دا ګوره دې پورې مې خبره درته وکړله چې ډاکټر له ته لاړ شي ډاکټر درته دارو لیکي ډاکټر دارو به خورې انجکشن دی ووهه ډریپ دی ووهه او که ته وایې نه زه خو دردېږم نو نقصان به پېښېږي که نه به پېښېږي هلک تکلیف به برداشت کړې د څه دپاره د روغ صحت دپاره پوهېږې که نه که وایي ګوته ده نه پرې کومه ولې نور وجود ته کینسر رسی نو دا به برداشت کې چې نور وجود دې بچ شي دقه رنګې دا ښځه که نن دې ولا د ادب دپاره غزار ورنکه نو سبا به دې بیا پلار ته هم رابرغېږي مور ته به دې برابرغېږي نن په موبایل خبرې کوي سبا به بیا نور قصې پیسې شروع کړي نن دکاندار سره ګپ شپ لګوي سبا به نور ګپ شپ شروع کړي نو 2 قسمه والدي یو د عذاب او یو د ادب د عذاب دا دی چې یو سړی دې روانه ده کو ورسره په پټي کې په پردو نه شي او کوتک دې راواغېسته او سره خپو ته یې نه ګورې غرض ورځ دې پرې جوړ کړي دا د عذاب دی او د ادب دا دی چې ماشوم ته لاس اوچت کې او په دې شا وله معمولي غوندې سمېږي که نه بس دې پوه شو ماشوم خو د چا دشمن نه چې عذاب وله ورکوي دقه رنګې فضربوهن بیا وهلی شي خو اوم یو خبره ذهن کې واچوئ وال کم وال دی پیغمبر مبارک مونږ ته ښودلی دي یو دا اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې کلم وهل کوئ په مخ به نه کوئ په شریعت کې ښځه په مخ نه شي وهل په مخ سپی موال ګناه ده په مخ خره موال ګناه ده په مخ غوی موال ګناه دي دا د ډول ځای دی په دې به نه وي په مخ زمونږ خلک سي چې ټس شي په دا مخ یې ووایي غاښ ته وباسي بیا په خپله د موټر والا کړی او ډاکټر لی بوځي غاښ یې وتې وینه ترې بیږي وایي ډاکټر ته به دا نه وایي چې زه والم ورته به وایي چې ما غوس خوړه نو په هغې مې غاښ وتی دی بیا شرمېږي بې وقوف که نه ولې ډاکټر په دې نه پوهېږي چې په غوس غاښ داسې وځي هغه ماشوم نه دا به بالکل ممنوع بلکې زموږ فقها لیکي علما چې د مخ په حکم کې هر هغه وجود اندام دی چې هغه د ډول وي په هغې به ښځه نه وي په مخ به نه وي دا د ډول دی ډول خراب په دې سر به نه وي دا د ښځې د ډول ځای دی ګوره چې ویښته سپین شي توری یې او پکې دلته کالي اچوي زیورات په دې مری به نه وی په سینه به نه وی دا د ښځې د ډول ځای دی ګوره په دې کې ګلبند اچوي امیل پې اچوي دلته په ګریوان په کمیس کار کوي په دې لاسونو ګوتو به نه وی دې کې ګوتمې اچوي دلته بنګړي اچوي دا ښځه ډولې ساتي دې کې نکري دې پورې کوي په خپو به نه وی ښځه ګوره خپې پاکې ساتي نکری دی پہ پورے کئی پازیب ورتا چے نو پا مخ سر مرے سینہ لاس گوتو خپو نبوے نو یو طالب چٹ روڑے کہ پا درس کی پا کم زے ہوا
او په دې ځای مو نو اخره ځای وښایه په کوم ځای و مې په دې املا ولا ډب ورکوه ام رسول الله مبارک څه فرمایي ضربا غیر مبرحین سخت وال به نه کې وال خو د خرو کار دی سړو کار خو نه دی مونږ کوتک راوالو نو ښځه ډډې په ډډې قسم په خدای ګناه دی قسم مې راته وکړه مونږ د ښځې پلار کنځو د ښځې مور کنځو که معمولي غوندې غلطي وکړي ستا پلار او ستا مور پلار یې ګناه کړې ده مور یې ګناه کړې پلار کاری بند کو اے قسم د الله په ذات د حضور پاک اخیری تقریر کې سو پته شته راته مرض وفات کې اخیری تقریر کې یو څو خبرې فرمایلې دي یو پکې دا الصلاة د مونځ خیال ساتئ ما ملکت ایمانکم د وینځو نوکرانو ستا د لاس لاندې چې کوم خلک دی وینځه نوکر امسایا مزدور د افسر ما تحت نوکران د دې به خیال ساتئ او بل څه وایي النساء د ښځو خیال ساتئ د ښځو فإنهن دا قیدیان دي ستا په لاس کې تاسو که پلار کار پرېږدی ځي که نه پرېږدی نه به ځي نو ظلم به نه کې پلار په کورې بند کړي د مور په کورې بند کړي تا کره به پلار نه راځي رور به دې نه راځي تره به دې نه راځي ماما به دې نه دا ظلمونه ولې مونږ کوو په ښځو دا خو پیغمبر منع کړي دي کم حق چې ښځې له شریعت ورکړی دی او په والو ښځه سمول هم نشي کولی والله کې سمه کړي ښځه په والو نه سمېږي والو کې د تاوان دی تاوان دی پکې ما نه تپوس وکړه ځکه موږ دا مسایل ډېر راځي ما ته یو سړی وي مال راوړم کور ته او برکت پکې نه چینې زر خلاصېږي اوړه زر خلاصېږي صاحب دا ولې مونځ او د سر څه برابر کوو مې واده دې کړی دی وي او که نه بچي مې شته ښځه وی که نه وی یاره روانې کله کله کوي ډبو مې نه خو مې دقه خو چل دی برکت ختم شو که نه په والو برکت ختمېږي ما وی او که نه وی څنګه ختمېږي نو مې ته یې دلته ووی هلته چې ته د کور نه بهر وځې هغه چینې راوالې غونډې په لښتي کې واړئ زور دن هلته وباسي هغه غوړي راوالي لښتي کې واچوي اچھا راوالی لختی کې واچي او ته وته ما خو پرون ټیم راوړی نو ویلک مېل باندې دی راځي سه اب چې پکوړې نه پخېس هغه لوګان ما لوګان نه سره کوي سه زه سره سو کم ها سار چې راوالي لستوڼې نه لاندې وېزان دي کاکاجي سپلاره لکاکاجي لستوڼې دي ها دا ولې اخذ دا ولې د سری ګرمه شوی وا ګرمنی په قصې د لوسو والو کې څه شي دی لکه دا ضرورت یو مثال در په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې اخر وخت کې حضرت علی رضی الله عنہ ته ستا لور د ام کلثوم ما ته را په نکاح کا او ته څه وایي وی امیر المؤمنین ته دې وخت کې ته خو بوډا یې او ماشومه جینۍ وی نه وی واده ته مې څه ضرورت نشته دې وخت کې زه بوډا یم خو زما یو ارمان دی ودا چې که دا جینۍ تا ما ته را په نکاح کړه بیبي فاطمې لور ده او د حضور پاک نوسی ده او زما نکاح له راشي او زما د دې نه خدای چې تم هلک یا جینۍ پیدا کړي نو زما د رسول الله مبارک لاندې نسب به یو شي دا مې ارمان دی حضرت فاطمه به مې خواښې شي حضور پاک به مې سخر شي دا مې ارمان دی مانا چې پیدا شي به وایي د عمر زوی ما بل خوا به وایي د فاطمې نوسیم د حضور پاک نوسیم نو په شریعت کې که جینۍ او خاوند رضی او د دواړو اقربام رضی نو پابندي نشته او که جینۍ نی رضا نو ماشومه به بیا مشله نه ورکې یا جینۍ رضی او مور پلار یې نی رضا بیا به نه کې دې کې حدودات دي حضرت علی صاحب ورته خوښه به دې نشي وی دا دې درلېږم ته یو نظر ورته وګوره او په شریعت کې چې کومه ښځه په واده کې کول غواړي نو هغه که سړی ورته یو نظر ګوري نو کتی شي ورته دا بالکل په شریعت کې جایز دی نظر الی وجه المخطوبه حضرت علی صاحب دې لور لا یو څادر ورکوي بچي د امیر المؤمنین له یو څه ورته وایي چې دا دې خوښ دی که نه په دې چلې ورولېږله چې ورله امیر المؤمنین دا څادر مې بابا را کړی دی دا دې خوښ دی که نه نو عمر صاحب کې حیا و مخ ته یې نه شو کتلی نو خپو ته یې وله کتل چې دا د خپو نه بس اندازه معلومه کړم او جینۍ پې پوه شوه جینۍ څوک وه هغه د حضور پاک نوسی وه د بیبي فاطمې لور وه او د هغې په وجود کې د رسول الله مبارک وینې چکر لګاو د حیا نمونه و نمونه څنګه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حیا نقشه وه دارنګې دام د حیا نقشه وه او جینۍ پې پیش وه وی امیر المؤمنین وی څادر دې پرېښود زما خپو ته نیغ نیغ ګورې وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نه ایستې وي
غصه شو هغه ورته وخاندل وی ښه ده بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی چې دا راغله وی بابا څادر خو یې خوښ کړو خو دا څنګه امیرالمؤمنین دی هغه خو زما خپو ته نیغ نیغ کتل څادر ته خو یې نه کتل هغه ورته وی بچې خیر دا د خاوند دی بس خو پوه شو چې زه خو یې بل څه له لېږلی د دې جینۍ او د عمر صاحب په منځ کې واده وشو چې واده شو نو د واده نه پس ژوند تېرېده د عمر صاحب عمر زیات و د کم نو د بانډیسیانو به ښځې والې نو ښځو شکایت وکړو حضرت عمر صاحب ته چې موږ د خپل خاوندان وایي نو هغه زورور انسان و په منبر د مسجد نبوي اعلان وکړو وایي که نن نه پس کومه ښځه چې وواله چې سرمن ته وباسه ښځې به نه وه نو چې نه وښې ښځه نو دغه به علي چې بل تا د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ولیدل خاوند نه یریږي نو بیا خیس دی جوړ شي څه دی جوړ شي خیس او ستاسو مشران ورته نرښځې وایي بیا دې دغه شی جوړ شي دی پروا نه نو ښځو بیا چې وهل بند شو او عمر صاحب اډرو نو ښځو به خاوندانو له جوابونه ورکول نو یو باندې راغی عمر صاحب ته شکایت کو چې تا په موږ وال بند کړ لا چې دې ښځو سره به چا پلار تېر کړي خو چې یو خبره کوو په دویمه را باندې رابرغېږي جواب را کوي خبره نه مني دا په جنجال به وړي چې دا باندې راغی عمر صاحب ته ور وو نو دې وخت کې د ام کلثوم په حضرت عمر صاحب واده اوچت کړی علي صاحب دی لور په خپل خاوند عمر صاحب چې راووته هغه باندې ته وایي ملګري څه دي خیر دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه وی ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه جوابونه راکوي وی ستال مې په کور کې دن نه ولیده نو چې ته ګزاره کوې موږ به یې سر کې کوو اوس دې خبرې ته غوږ کېږدی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمایل وی دا ښځه ستا څلور ډیوټۍ کوي یو دا ده چې دا تاله پخلی کوي هغه زمانه کې به یې څه پخوله هغه زمانه خو د غریبۍ وه ته کټوی بټوی به یې پخوله اوس پکې چای مبارکه بېله راووته چای مبارکه هغه زمانه کې نه وه نه پکې شنه مبارکه وه نه پکې توره مبارکه وه او نه پکې دا بله وه دا کشمیر والا مبارکه دا چای پکې نه وه پراټې هم هغه زمانه کې ډېرې زیاتې کمې دا مختصر خوراکونو دا نو دا د مونږ دا چې کوم قصې پسې دی یو میلمه چې راشي ښځه غریبه 2 ورځې ورسره لګي یو پخلی کوي تیاری کوي یو دله پخلی کوي که دی دله نه کولی دی ښځې دا ډیوټي او د هوټل نه دې ډوډۍ راوړه یا دې ځان له نوکر نیوه څونه خرچه به دې راتله دویم څه جامې صادرونه درته وینځي د دوبي کار کوي که دی درله نه وینځلې نو تا په دوبي جامې وینځلې یا نوکر دې نیوه څونه تنخوا به دې ورکوله او دریم څه دي د کور صفایي دله کوي که دا صفایي یې دله نه کولی صادرونه سنډي جارو نیسي پرشونه سنبالئ که دی نه کولی او نوکر دې نیوه څونه تنخوا به دې تله او څلورم څه د کور څوکیداره دی ته نه کور څوکي ښځه نی بیا خو غل راځي که څوکیدار دې نیولې څونه تنخوا دې ورکوله او پنځمه ډیوټي څه د ګناه نه دې پې نظر بچ دی او چې کومه ښځه دا 5 ډیوټي کوي او ته ورسره ګزاره نه کوې څه به کوې ګور رسول الله مبارک فرمایي وی ښځه د دې ګسې پختۍ نه جوړه دی د پختۍ نه او په ټولو پښتو کې دا کاږه ده دا پختۍ چې ده د ګسې پختۍ نه جوړه ده ښه او دا کاږبره نه ځکه خو ورسره د دې هلکانو مینه ده که نه زړه ته نږدې ده کوم ځای نه پیدا ده ګسه پختۍ دړه د پاسه ده زموږ باباجي به فرمایل که نه هغه به وی د ګسې پختۍ نه ښه دی نه ده ګسې نه ده وی ګسه دړه د پاس وي ځکه د خلکو خوښه ده او دویم به یو خبره کوله وی د دې خلکو مور او پلار سره مینه نشته رونو سره او ښځې سره یې مینه ډېره ده خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی وی دا ولې وی دا پکې د آدم علیه السلام صفت دی د خپل نیکه د آدم علیه السلام مور پلار سره مینه نه وه ځکه مور پلار یې وونه رونو سره خویندو سره یې مینه نه وه ولې وونه تربورانو سره یې مینه نه وه ولې وونه چا سره یې مینه وه ښځې سره بچو سره هغه صفت پکې پروت د مور او پلار خیال به هم ساته مکمل به خیال ساته نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې
چې کومه ښځه حضور پاک څه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي وی د پختې نه پیدا او په ټولو کې کږه پختې هم دا لومبنۍ ده نو که ته د پختې نه پیدا لې نو کږه به او که ته پختې نه غوم نو څه شی به ماته به نو ښځې نه به پیدا لې څه ناسو کوږوالی او پکې خامخی او که ته نه غوم نو کثرتها طلاقها نه نیغېږي طلاق به ورکړي او طلاق خو منه دی اخیری خبره به درته دا وکړمه چې رسول الله مبارک فرمایي خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل کور ښځې بچو سره ښي وانا خیرکم لاهلی وی په تاسو کې د خپلو ښځو بچو سره ډېر زیات بهترین یم قسم په خدای حضور پاک به خپل کور کې دننه بیبي سره د کور کار کاو باقاعده ځان له سپلای په خپله ګنډلې او نه حبیبیانې او په دې خبره به خبره خلاصه کړم اړه به د ښځې په څه ګټئ په دین په شریعت په سنتو بس دقسې حضور پاک مبارک اوبو ته زړو شو د ګیلاس سره او عایشې صدیقې سره ګیلاس په لاس کې دا جام یا لوټه هغه وخت کې چې څو هغې اوبس کړې رسول الله مبارک ورته وفرمیل عایشې چې ته اوبوس کې بیا ماله راوړه چې زه وڅښم هغې وی نه د الله رسوله مخکې به تاسو څکئ بیا به زه څښم وی نه ته به مخکې څکې بیا به زه څښم رښتیا ووایه تاسو نه به ښځه مخکې اوبه وڅکي مړه سم جواب راکړې که نه سوال نه پیدا چې مخکې د نو ایتا مرداره خوله دې نیولې ده خدای دې بې خوباسه ټول لوښې دې ولړه خدای خوا ته به مخکې څکې وایو که نه وایو کومه غلطي په مونږ کې نشته څومره دا ښځې زمونږ خدمت کوي زما رونو د پلار د کور نه ورسره څومره سامان راشي ته ولا هغه پلار کنځئ تړه نه لري چې ستا لور په چا واده ده به څوک کندي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي ستا خور چې څوک کندي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي نو ته پردی لور ولې کندئ ستا خور چې ستا په کور څوک بنده کړي دین خو دیني فطرت دی ستا خور څوک ستا په کور بنده کړي نه راپرېږدي درته خپل خاوند ته خفه کېږې که نه ستا لور ستا په کور بنده کړي نه خفه کېږي که نه نو پردی لور خور ولې بنده ظلم کوي ظالمه او په معمولي خبره طلاق او طلاق او طلاق او طلاق په لږه خبره دوستان به یو بل سره روان شي زور به ښځې لئ دور به ښځې لئ که تا سره ما کاروبار وکړه به مارې ښځه طلاق که تا سره ما خبر به ما خدای دې بې خوباسه زور ښځې له ورکړي طلاقي دا زمونږ د خلکو خوش عادت دی بچې د نوجوانانو ته وایم ښه دا چې کوم ځوانان واده کړي دي دې ته وایم ښځو سره به ښکلی ژوند تېروئ ښه هغه ژوند به تېروئ چې کوم ژوند رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره تېر کړی شمایلو کې وګوره ما ضرب امرأة ولا خادما قط قسم په خدای که حضور پاک په خپل ژوند کې یو بیبي له ډب ورکړي او یو غلام له ډب ورکړي حق خو اسلام ورکړي شریعت ورکړي مونږ خو ته شوپیس نه جوړو چې پیسې پې ګټو یورپ خو ته شوپیس جوړ کړی دی تاسو پته شته تاسو ورشئ یورپ ته چې دا څوک وایي هلته د ښځو ازادي ده قسم په خدای سپېمونه ښځې نیسه مري په معمولي خبره طلاق او طلاق او طلاق بیا هلته ځان له دغه فوټپات باندې لګیا دي او سکریمان خرڅوي ته لندن ته لاړ شئ د طلاقو ریشو وګورئ تاسو او سړي دقسې ښځه ته لاړه شي نه مې خوښ بوډا سړی وي غریب ټول عمر ښځې سره تېر کړي ښځه ته په معمولي خبره لاړه شي بچي هم ته یو څه عدالت هم ښځې له فیصله وکړي هلته کې دا د ښځو دا چې محکمو ښځې ججانې دي دا د ښځو پرې کوي سړی غریب دا قصې بوډا کله یو ستن ته ډډ جومات کې والی که نیکي او کله بل خوا ډډه والی که مسلمانې او چې کم دا نوري دا خوانان دا قصې په کوڅو کې ګرځي دا خو تباه دي هغه خلک یورپ خو غرق او تباه دی اسلام او شریعت د ښځې نه څه جوړ کړي د کور سردار یې ته جوړه کړې ده چې نیکبختې بالغ ته ډډه ووه ښه مضبوطې متکې ته ډډه ووه او سار وختي کاغذ راواله او خاوند له جیب کې واچوه او ولیکه پې چاوله مو لیکه غټې روجې مو لیکه نری مو لیکه غوښه مو لیکه او مرچکي مو لیکه او دا مردار تور باټینګڼه مردار نه دي ګورئ مردار نه دي خو زما نه دي خوښه تور باټینګڼه مو سره ولیکه او ټینډې مو سره ولیکه او کیړی دې مو سره ولیکه هر څه وی دا راله راوړه ته ګوره چې دله راوړي که دله یې نه راوړي راوړی که نه راوړی لکه جامې والا راوړی که نه کیړی هغه سوکو والا چې در پسې را شغالی او والا راوړی که نه راوړی دارو درمل والا کوی که نه کوی نو نور څه کوې مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به د ښځې ټول حقوق مونږ پوره کړي دي سار نه مازدیګره پورې خلک ګوټ کوي ښځې له راوړي
خولې نه وتې نیچې ولا راوړي جامه جوړه پلار کره ځم ډاکټر لازم موټر په مخه منډې ترړې دي ستړی ستومان راشي دا ورته ویې سړیه دا دغه ماچس نشته په منډه لاړ شي ماچس راوړي ستړی ستومان راشي او یا سړیه پی خلاص شوي دي پیشو جوړه کړي په منډه لاړ شي پی ولا راوړي هر څه وایي د ښځو ټول حقونه پوره کړي دي خو یو حق یې پاتې دی او دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته ټیټ شم په بیم شم او دا راباندې راسوره شي وګرځوم یې دغه یو پاتې دی ښځې له حق څه ته وایي شریعت د کور سرداره جوړه کړې ده څه وایي ورته د پلار د کور نه ووتې خاوند کرے الله د خاوند نه به میراث موړي د خاوند نه کور کې مهر به موړي د پلار د کور نه ووتې او د پلار په مال کې دی بیا میسه رسي ضرور په مال کې دی بیا میسه رسی د کور نه وته د خور په مال کې دی بیا میسه رسی د کور نه وته د بچی مال کې دی بیا میسه رسی مہر دی مواغش جهیز دی مواغش او دونه خرچه د باندې نشتا ما ته یو خدای په خپل ټلیفون کوي ظلم نه چې سړی له دوی سي دی او خدای له یوې سره نیمه سړی برابر ځاته نه دی ما وینا وی ولې زیاتې نه دی چې سړی له 2 روپۍ دی او ښځې له یوه ده همدا زیاتې نه دی مې ښځه چې مهر د خاوند نه علي ښځه چې د پلار نه جهیز اخلي او مهر اخلي او مې ذمهداري پې شته نه جامه په دې نه ده په خاوند ده ډوډۍ د دې نه ده په خاوند ده د پلار په کور کې په پلار او پرونو ده او چې واده شي په خاوند ده چې خاوند نینی په زوی ده جامه د دې دارو په زوی ډاکټر په زوی गाड़ी के तलल पजवी गम खादी पजवी जामा जोड़ा सप्ले केड़े कोर अर्स पजवी दी दा पियावी सवाल पर कम बुनियाद में करार दा मैं दमाग कल खुदा हुई कि 1 रुपया वाला वरन के वले टोला खर्चा पे खावंद प्लार कर पे प्लार और परोड़ दा चे वादिशी पे खावंद पजवी दा महर वता बेल बेलावी की दा बेला तोहफा दा महर خاون غریب تباہ بربادی واده له قرضونو کول چې خاون نه تاسو کې الکه سونا واده یاره واده شو هغه قرض را سونا قرض را یاره جی 15 لک روپے اور دې په وګورو کې ګونګلوګان ځانګي ا دې ماره کېدل تاکه ایمیل ځانګي 1 روپے قرض پښتا نشتا اوس بس کې دا خو شریعت دی له عزت ورک حالانکه ذمہداری ټوله په نورو ده او بیا هم شریعت وی خاون نه به میراث موړي مہر به موړي جهیز به موړي ارث به موړي دا حق نه رسې شي دا مردار را پاسې دي شریعت موږ له حق نه دی راکړی او بیا به یو بله خبره یو پسې بله را یادېږي وایي د کور خدمت به کوي خدمت چې کوي د پلار کوي د پلار خدمت ته لور خوشحاله که خفه د رونو خدمت ته خوشحاله که خفه او بیا د خاون خدمت ته خوشحاله که خفه او د بچو هغې ته خفه که خوشحاله نو د 5 کسانو په خوشحاله خدمت کوي دا ګناه ده او چې تا ته ایر هوسټس جوړه کړه او د 3.5 سورلو خدمت پې کوي دا ټیک ده هلته بیا سورلو ته داسې مسکیم شي او هغه لوښي ډوډۍ موډۍ مرته کړي او هغه خیرن لوښي ترې راځي او په سکول کې د نوکره کړه مونږ خو دا نه وایو چې منع ده نو د 500 ماشومانو سپېمې پې پاکې او شوپیس ته جوړ کړه ورته وګورئ امریکا او برطانیه کې په یورپ کې وګورئ په سټورونو کې لګیا دی قسم په خدای ما په ازبکستان کې په خپله لیدلی دي پاڼې جارو کوي نیتوب کوي په مصر کې مې لیدې مصر ښځې په فوټپات باندې پرتو غاښونو دا چغې وي او دا خرڅوي انډونیشیا کې مې لیدلي قسم په خدای زه تللی یم دې ملکونو ته هلته ښځه ځان له ګټي او خاوند ځان له ګټي ځان له په هوټلو کې ځان له خپلې پیسې ورکوي مونږ خو قسم په خدای د ښځو د لاسه غرق او تباه شو سار وختي کې دا څومره سړي هارټ اټیک کې مړه دي که نه تاسو جیب وګورئ په جیب کې د ښځې پرچه پرته اسې هارټ اټیک مړ شو هارټ اټیک مړ شو خو هغه چې پرچې ته وګوري چې خدای پاکه د مرچکي نه واړه په تور باټینګن راتاو شوې ده دا دې زما پلار به دا راوړي مو چې وادي یو جوړه د هلک یو جوړه یا 2 جوړې د واده نهایت 3 جوړې او یو واسکټ او بوټاني د سړي د واده او د ښځې چې تر ترور د لور د نوسۍ د کړوسۍ د ماما د لور چې توت ته تورې ختلي او لرې وادي نو هغې نه 6 جوړې جوړی که نه جوړ دا مې د میلمنو دروازې ده دا د نکریزو د شپې ده دا د واده دروازې ده دا د میلمنو ده دا د خپې ارتې ده دا د خپې تنګې ده سړي دې غرق او تباه کړلو بچې او هلته چغې جوړې کړي میرا جسم اور میری مردے والے شریعت حق نه دی راکړی مردارې
حق خو تعالی شریعت درکړه ته خو به جمدی ښخولې تا خو میراث کیسه نه وه تا خو به چې ماواري راغله که ډوډۍ به درته یو ځای نه خوړه نو شریعت وي نه ځان ته رانږدې کا نوړی خوله کې ورکه نو په دې کې دې اجر دی مینه وکړه لور دی ده مینه ورسره وکړه جنت ته به پرې لاړ شي مور ده مور د خپو لاندې جنت دی خویندې دي رسول الله مبارک فرمایي چې کور ته سودا راوړئ او زوی او لور وي نو لور له ورکه زوی له مه ورکوه ما وی چې دې کې به څه حکمت وي نو دې کې یو حکمت دا چې دا لور لږ یو پوټې مظلومه غوندې ده لیکن دویم حکمت پکې چې ما کم صحیح کړه ادا چې زوی له ورکې ګوتی غونډه په لاس کې ونیسي او بارو تختی او غونډه یې ووایي او چې لور له ورکې که نه په خپله نه خوري هغه یې ورکه رورکي باندې خورم د هغې پړه کې رحم بهر کې رسول الله مبارک عایشې صدیقې ته اوبه وڅښه بیا ماله راوړه وی نه تاسو وي نه ته مخکې وڅښه نو چې عایشې بیبي اوبه وڅښلې که نه باقی حضور پاک له یوړې نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړو وی عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وی د الله رسوله په دغه ځای قسم دې د دواړو جهان مبارک سردار د بیبي عایشې د شونډو په ځای خپلې مبارکې شونډې کېښودې اوبې وڅښلې ته ښځې سره دا چلو که چړې ګټې که نه ګټې زاریږي به نه قسم په خدای او قربانیږي به نه موږ د پلار کنځل د مور کنځل ستغې ستومانه رونو ودونه کول پکار دي د شریعت مطابق واده کې به دا نیت نه کوي چې د شهوت راني کومه مصافحین او مصافحات به دا نه جوړي ښه ده واده کې به دا وي چې سنت جمدي کم نسل مسلمان زیات شي او د واده نه پس به هلک د جینۍ سره ښکلې ژوند تېروي خشته به تېروي خفه کوي به نه په خپل زړه لاس کې د خپل لور ته او خپلې خور ته وګوره او د سخر سره به لکه د پلار په نظر ګوري خواښې ته لکه د مور په نظر او جینۍ به په دې خپل کور کې د خاوند خدمت کوي او د خپل سخر ته به د پلار په نظر ګوري او خواښې ته د خپل مور په نظر الله ذوالجلال دی زمونږ په معاشره کې زمونږ د ښځو خاوند په منځ کې د سنتو مطابق زندگی نصیب وګرځولې کې